الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے مصطفیٰ برساخ شرح کے دین ہماؤز درباؤ نہ رسیدی تمام دول حبیث اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وارثان منبر ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں بالخصوص مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک آفتاب طریقت ماہتاب شریعت ولی ابن ولی پیر میاں جلیل احمد صاحب جی آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے موقع پر اور پیر راہبر شریعت ولی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ آپ کی دادی جان کے مثال کے اوپر ہم سب حاضر ہوئے رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روحانی ماں کو آخرت میں مزید درجات سے مالا مال فرمائے اہل سنت و جماعت کے جو آج کے اس عظیم شان پروگرام میں زہد الانبیاء جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جگر گوشہ حضرت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود فاروقی صاحب وہ تشریف لائے ہیں ہم انہیں اولیاء کی زیارت میں فرمائیں اور چند منٹ کی حاضری بندہ نشیز کی طرف بھی توجہ فرمائیں اہل سنت کے جو صحیح عقائد ہیں ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے اعمال سے جانے والوں کو قبروں والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر جانے والا مومن جا رہا ہے صحیح العقیدہ جا رہا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا غلام جا رہا ہے تو اس کی اندر والے کی دعاؤں سے بھی باہر والوں کو فائدہ ہوتا ہے اصالِ ثواب کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل کا ہو عمل ایک کا ہو اور دوسرے کو پیش کیا جائے پہنچانا لیکن میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں سب کا ہی یہ ہونا چاہیے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہستیاں پھر وہ ہوتی ہیں جنہیں پہنچانا نہیں پڑتا بلکہ وہ قبر کے اندر بھی ہوں تو ان کی دعاؤں سے باہر والوں کو فائدہ ہوتا ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب نیک بندہ یا بندی دنیا سے جاتی ہے
تو قبر میں اسے جو سب سے پہلا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، جتنے لوگ ان کے جنازے پہ آئے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنت الفردوس عطا کرتا ہے۔ جتنے بھی جانے والے آج تک گئے اور آگے بھی قیامت تک نیک جاتے رہیں گے، یہ جو ہماری روحانی ماں دنیا سے گئی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جن جن کو بھی ان کا جنازہ نصیب ہوا اور آج جو ان کے لیے حاضر ہوئے، رب ذوالجلال سب کو نیکیوں سے مالا مال فرمائے گا اور گناہوں کو کفارہ بنے گا۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال کا کلام مقدس کے اندر حکم ہے کہ یہ ساری کائنات جو سجی ہے یہ حضرت انسان کے لیے سجی ہے۔ رب ذوالجلال کو اس کی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رات دن، یہ صبح و شام، یہ والدین، یہ اولاد، یہ مشرق و مغرب، یہ راتوں کا تارے، یہ دن کا سورج، یہ سارے کا سارا انسان کے لیے ہے۔ انسان مخدوم کائنات ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ اس کی خادم ہے۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ رب ذوالجلال تو قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا میں نہیں کسی سے کہتا کہ مجھے روٹی کما کے دو، میں نہیں کسی سے کہتا مجھے کوئی مال کما کے دو، ساتھ ہی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا میں آپ رزاق ہوں، میں قوت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں۔ جب میں آپ قدرت والا ہوں، میں آپ قوت والا ہوں، میں آپ شانوں والا ہوں، میں آپ رزاق ہوں، تو مجھے کسی سے کیا حاجت ہے؟ یا اللہ پھر یہ تو بتا، اس انسان کو جو اتنی عزتیں دی ہیں، اس کے لیے جو آج دنیا سجائی ہے، اس کے لیے یہ جو کارخانہ بنایا ہے، اسی کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اسی کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، تو مالکہ بتا ہمارا کیا کام ہے؟ رب ذوالجلال بس بندوں کا ایک ہی کام بتاتا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا سنو، جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کیا کام زندگی میں کرے کہ کرے ہم اور بنے رب کی عبادت۔ دو لفظوں میں بات بتانا چاہتا ہوں، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا عبادت ہے، اور جو حکم رب کا پورا کرنا ہے وہ محمد عربی کی سنت کے مطابق پیدا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ عبادت بنے گی رب کی تب جب اس کے ہر حکم کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے، تو وہ کام جو ہے وہ بندے کی عبادت بنے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ اب جو ہے کام بے شمار ہیں، دیکھا جائے کہ کون کون سے کام ہیں۔ علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں، فقہا نے جو ہمیں دین کی پلیٹ سجا کر دی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ عبادت کو 3 قسموں پہ تقسیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک عبادت بدنیہ ہوتی ہے، اور دوسری عبادت مالیہ ہوتی ہے، اور تیسری عبادت مرکب ہوتی ہے۔ ان 3 قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے، یا بدنیہ ہوگی، یا مالیہ ہوگی، یا مرکب ہوگی۔ کائنات کے کسی خطے پر کو بیان کرے، انہی تینوں قسموں کو مروڑ کے بیان کرے گا، یا 2 کی شکل میں یا 3 کی شکل میں۔ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مرکب عبادت ہے۔ بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایسی عبادت جس میں بندے کا وجود خرچ ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے تلاوت قرآن ہے، جیسے ذکر و اذکار ہے۔ عبادت مالیہ کیا ہے؟ جس میں انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس میں انسان کی دولت لگتی ہے۔ عبادت مرکب کیا ہے؟ جس میں وجود بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ مثال اس کی حج ہے، مثال اس کی عمرہ ہے، مثال اس کی جہاد ہے، جہاں بدن بھی خرچ ہوتا ہے، جہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ آج جس کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں یہ عبادت بدنیہ ہے، عبادت مالیہ ہے، مالیہ اور عبادت بدنیہ ہے۔ یہاں پر بدن بھی خرچ ہو رہا ہے، یہاں پہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو مال رب کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے یہ ضائع نہیں جاتا، یہ اس کی عبادت بنتی ہے۔ بھلا قربانی کریں تو ضائع جاتی ہے، بھلا زکات دیں تو ضائع جاتی ہے، بھلا جو ہے صدقات و خیرات کریں تو ضائع جاتا ہے، والدین کے لیے خرچ کریں تو ضائع جاتا ہے۔ نہیں،
नहीं, रब ज़ुल-जलाल की इबादत बनती है। पता चला ये जो माली तकसीम है, अपना माल रब के रास्ते में कुर्बान करना है, ये इबादत है। इबादत, और ये इबादत है तो फिर कुल्लों को कोई खत्म न कहे, फिर रस्म न कहे, फिर 40वें को कोई रस्म न कहे, फिर 10वें को कोई रस्म न कहे, फिर 11वीं को कोई रस्म न कहे, फिर सालाना उर्से मुबारक को कोई रस्म न कहे। ये तो वो काम है जो रब ज़ुल-जलाल की इबादत बन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, और फिर हमने नहीं किए, ये तो रब ज़ुल-जलाल के साहब ने किए हैं, आक़ाए कौनैन से इजाज़त लेकर किए हैं। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद बिन उबादा है। हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया, और आपकी वालिदा माजिदा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त आप मदीना शरीफ में नहीं थे, कुछ देर के बाद आए। जब आए तो पता चला अम्मी जी हुजूर जो है वो दुनिया से नारे रिसालत, यार बैठन भी दे तुसी आप दाढ़ी रखी नहीं उनका सुनने तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, ज़ियारत भी फरमाएं और 2 मिनट के लिए तवज्जो भी करें। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा माजिदा ने इंतकाल किया। आप उस वक्त मदीना शरीफ में नहीं थे, बल्कि मदीना शरीफ से बाहर थे। जब वापस आए तो पता चला मेरी अम्मी जी हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गई हैं। 2 हदीसें हैं इसके मुतालिक, एक अबू दाऊद शरीफ में है, दूसरा सही बुखारी में है। और सही बुखारी में एक मुकाम पर नहीं कई मुकाम पर आई है। जो अबू दाऊद शरीफ वाली है वो तो सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ वाली फिर इस मुकाम पे सुननी पड़ते हैं। अज़ीज़ा गिरामी कदर में ये है कि हजरत साद बिन उबादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अम्मी जी फौत हो गए हैं, फ़अय्यु सदक़त अफ़ज़ल, आका बताइए अफ़ज़ल सदका कौन सा है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया को हरकत दी, रहमतों के फूल आबे ज़मज़म से धुले हुए अल्फाज में आक़ाए कौनैन फरमाने लगे, अलमा, पानी अच्छी चीज है। आपने कुआं अपनी माँ के नाम पर खुदवा दिया और उसके ऊपर साइन बोर्ड लगा दिया, हाज़िही ले उम्मे सादिन, हाज़िही ले उम्मे सादिन, हाज़िही ले उम्मे सादिन, हाज़िही ले उम्मे सादिन। आज लोग कहते हैं दाता साहब का बकरा नहीं कहना चाहिए, ख्वाजा साहब का बकरा नहीं कहना चाहिए, शेर रब्बानी का बकरा नहीं कहना चाहिए। 1450 साल पहले हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ के लिए पानी का बंदोबस्त किया है और ऊपर बोर्ड लगा है, और है सियासिंदा की हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है, हाज़िही ले उम्मे सादिन, अपने पिए, बेगाने पिए, मदीने वाले पिए, मुसाफिर भी पानी सब है, बंदे जाएंगे, सवाब हजरत साद की वालिदा को पहुंचता रहेगा। यही हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सही बुखारी में एक मुकाम पर नहीं कई मुकाम पर है। फिर आके अर्ज़ी पेश की, आका मेरी अम्मी जी फौत हो गए हैं और मैं मदीना शरीफ में नहीं था। हुजूर ने फरमाया, आओ किधर आए हो। हजरत साद अर्ज़ करते, आका मैं मसला पूछने आया हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछो क्या मसला है। आका मसला ये, अम्मी जी फौत हो गए हैं, मैं आपकी वजह में आया हूँ। आका सवाल ये है, माँ के चले जाने के बाद, दफ्तरे अमल लपेटे जाने के बाद और मनो मट्टी में रख दिए जाने के बाद, अब माँ की तरफ से कोई काम मैं करूं, अब माँ की तरफ से कोई सदका खैरात मैं करूं, क्या उसको पहुंचेगा, माल साया हो जाएगा, या मेरा माल जो है वो हलाकतों की नजर हो जाएगा, या उड़ जाएगा, या मैं गरीब हो जाऊंगा, माँ को फायदा होगा कि नहीं होगा। ना ये सवाल हमारा है, ना ये जवाब हमारा है। सवाल सहाबिये रसूल का है, जो जवाब आ रहा है वो खातमुन नबी
भी छीन का है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या पूछता है? आका पूछता हूँ सही बुखारी है। आका पूछता ये अपनी अम्मी जी के लिए कोई काम मैं कर जाऊं, सदका खैरात कर जाऊं, तो मेरी माँ को फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? फिर मुझे कुदस की पत्तियों को हरकत हुई। जवाब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नअम नअम नअम, हाँ फायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, माल जाया नहीं होगा। ये नाम किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, किसी काजी ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने भी नहीं कहा, बल्कि उसने फरमाया जिसकी याद में अल्लाह कुरान उतार के कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी शान में रब ज़ुल जलाल ऐलान करता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जिसकी याद में रब फरमाता है वन नज्म इज़ा हवा मा अदल्ला साहिबुकुम वमा गवा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ओ महबूब जो नबियों का सरदार, वो महबूब जो दुनिया में है, तो उसकी अज़मत और शान का हाल ये है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कल जब क़यामत सजेगी, अदालत इलाहिया लगेगी, उस वक्त के लिए ऐलान करता है रब ज़ुल जलाल असा अन यबासका रब्बुका मक़ामम महमूदा। उस महबूब ने फरमाया नाम पहुंचेगा तेरी मां को सवाब, क्यों नहीं पहुंचेगा? अब सवाल सुनने वाला और बात खत्म हो गई। वो क्या? उन्होंने कहा आका अगर पहुंचेगा तो मैं फिर सदका लगा हूं करने। फरमाया क्या? कहते हैं फाइनी ओ शहदुका काल फाइनी ओ शहदुका। आका वैसे तो नहीं ना करूंगा, आपको गवाह बना के करूंगा, आप मेरे इस सदके के गवाह होंगे। सदका किया क्या? अर्ज करते हैं ये अन्ना हाइदियन में खराफा सदकतुन अनहा। आका गवाह हो जाइए, मैं 10 रुपए नहीं, मैं 20 रुपए नहीं, मैं 100 रुपया नहीं, मैं 1000 रुपए नहीं, मैं ब्रायलर मुर्गा नहीं, मैं फुलड़ियां मखाने नहीं, बल्कि मेरा एक खजूरों का बाग है, बाग अपनी आबोता पर है। मैं सारे का सारा बाग अपनी माँ के नाम पे लोगों को खिलाना चाहता हूँ, पूरा बाग अपनी माँ के नाम पर लोगों को खिलाना चाहता हूँ। कमली वाले ने ये नहीं फरमाया नहीं नहीं ये काम न करना, बाग उजड़ जाएगा, लोग खजूरें खा जाएंगे, जिनके गलियों में बह जाएगी। नाना में ये काम न करना, कोई मस्जिद बना दे, कोई मदरसा बना दे, नहीं नहीं किसी बीबी की शादी करवा दे, किसी यतीम मस्कीन के सर पे हाथ रख, नहीं नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया मैं गवाह बनता हूँ, जो कुछ भी सदका खैरात तू जो है कर रहा है कर दे। रब ज़ुल जलाल तेरी माँ को कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा, तुझे हयात में भी सवाब अता फरमाएगा। तुम्हें इसका सवाब जो है वो मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर यही नहीं बल्कि नक्शबंदी तशरीफ फरमा है हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि मेरे यहाँ ये मामला था कि मैं हर जुमेरात को जो है हफ्ते में एक दिन खत्म का इस्तेमाल करता था। पता चला ये खत्म कोई 14वीं सदी में आकर या 15वीं में शुरू नहीं हुई, शुरू से इनका मकाम जो है वो मौजूद है। और इस पर तो मुल्ला अली कारी ने इजमा लिखा है, इस पर तो इमाम नबवी ने इजमा लिखा है, इस पर तो जो है मुल्ला अली मुल्ला कारी ने जो है वो इजमा लिखा है, इस पर साहब उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी इमाम बदरुद्दीन आइनी ने इजमा लिखा है। इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इन खतमात के ऊपर नजरिया है, फरमाया इन्नल मुस्लिमीना यज्तमिऊना फी कुल्लि असरिन व ज़मानिन यक़रऊना अल-कुरान व यहदूना सवाबहु अला मौतिहिम व अला मौताहुम व अला हाज़ा अहलि सलाह मिनल दियानत मिनल मालिकियत व शाफिइयत वला मुनकिरन फकान ज़ालिका इजमा। फरमाया कोई मालिकी हो, कोई शाफी हो, कोई हम्बली हो, कोई जो है हनफी हो, सबका इस बात पे इजमा है कि मरने वालों को जो जो पढ़कर बख्शा जाए रब ज़ुल जलाल उनको कब्र में सवाब अता फरमाता है। लेकिन हमारा मसला आज का फिर वो जुदा है जो मैंने शुरू में कहा
ہم کیا دعائیں دیں گے؟ ہم تو اپنی امی جی سے دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے جو آیا ہے رب ذوالجلال اس کے حال پر ضرور جو ہے وہ کرم فرمائے گا۔ سدا بہار روے اس باغے اندر، کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر بھوکا پھل کھاوے، وما علینا الا